नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ श्री पटेल हाईस्कूल तलोद 11 सायन्स फिजिक्स। आपणे आगर बे पाठ जोया, जेनी अंदर रेडियन अने डिग्री विषे अभ्यास कर्यो। पछी पार्ट 2 नी अंदर आपणे मिनिट अने सेकंड विषे अभ्यास कर्यो। हवे आजे आपणे काले आपणे शुं जोयुं हतुं कि आगला लेक्चर आ पार्ट 2 में शू जोयुं, 1 डिग्री बराबर 60 मिनिट एटले 60 करा, अथवा 1 मिनिट बराबर केटला सेकंड, तो 60 सेकंड एटले के 60 वी करा। हवे जो डिग्री ने सेकंड में, तो 1 डिग्री बराबर केटला मिनिट थशे, 60 मिनिट थशे। ज्यारे 1 डिग्री बराबर केटला सेकंड थशे, 3600 सेकंड थशे। एटले आपणे जाणीए छे प्रमाणे हवे आपणे आगळना लेक्चरमां डिग्रीनुं रेडियनमां रूपांतरण कर्युं अथवा रेडियननुं डिग्रीमां रूपांतरण कर्युं। ए ज प्रमाणे अहींया जो आपणे डिग्री आपी होय अने जो डिग्रीनुं आपणे शामां रूपांतरण करवुं होय, मिनिटमां रूपांतरण करवुं होय, तो चलो डिग्रीनुं शामां रूपांतरण करवुं छे, डिग्रीनुं शामां रूपांतरण करीशुं, मिनिटमां। शामां? मिनिटमां। तो आपणे केटला वडे गुणवा पड़े, तो जे डिग्री आपी होय ए डिग्रीने आपणे 60 वडे गुणीशुं। केटला वडे गुणीशुं? 60 वडे गुणीशुं। हवे ए ज मिनिटने आपणे शामां रूपांतरण करवुं छे, सेकंडमां। जो आज मिनिट ने आपणे सेकंड में रूपांतरण करवुं होय तो आपणे एने केटला वडे गुणीशुं? चलो आगळ। हवे जो आ मिनिट ने सेकंड में रूपांतरण करवुं होय, आपणे आ मिनिट ने शामां रूपांतरण करीशुं? सेकंड में। सेकंड नो सिम्बॉल डबल डैश छे अने सेकंड ने आपणे वी करा पण कही सकीए छीए, ज्यारे मिनिट ने आपणे करा कही सकीए छीए। तो मिनिट ने फरीथी केटला वडे गुणीशुं? 60 वडे गुणीशुं एटले सामो रूपांतरण थई जशे सेकंड में। हवे जो आपणे आ सेकंडनुं शामां रूपांतरण करवुं छे, मिनिट में। जो सेकंडनुं आपणे जाणीए छे प्रमाणे मोटा एकममांथी जो नाना एकममां जवुं होय तो शुं करवानुं? गुणवानुं। अने जो नाना एकममांथी मोटा एकममां जवुं होय तो आपणे जे युनिट होय एना एटला वडे शुं करीशुं? भागीशुं। चलो सेकंड ने शामो फेरववा छे आपणे? मिनिटमां। तो शुं करीशुं? आपणे खबर छे के नाना एकममांथी जो मोटा एकममां जवुं होय तो शुं करवानुं? भागवाना छे। हवे आपणे शामो जवुं छे? मिनिटमां जवुं छे। मिनिट एटले केटला? वी करा। ओके, तो आने आपणे केटला वडे भागीशुं? 60 वडे भागीशुं। ओके, हवे मिनिट मांथी सामो जवुं छे? डिग्री मां। तो शुं करीशुं? फरीथी केटला वडे भागीशुं? 60 वडे भागीशुं। एटले शुं थशे? आपणे सामो आवी जशुं? डिग्री मां। ओके, चलो आनो तो तमे ख्याल मेळवी लीधो कि जो आपणे शामा मोटा एकममांथी जो नाना एकममां जवुं होय तो भागवा पड़े। ज्यारे अहींया हुं तमने लखी दઉં ए प्रमाणे तमे जोई लो। जो स्मॉल एकममांथी यानी कि नाना एकममांथी जो मोटा एकममां जवुं होय तो आपणे शुं करीशुं? गुणाकार। ज्यारे मोटा एकममांथी जो नाना एकममां जवुं होय तो शुं करीशुं? भागाकार। ओके, अहींया तमे समजी शको छो ए प्रमाणे काले आपणे संबंध तारव्यो छे, तमे जाणो छो। ओके, कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनिट અને 1 મિનિટ બરાબર 60 સેકન્ડ એટલે વી કરા। આ ટાઈમ નથી, કરા દર્શાવે છે, ખૂણો દર્શાવે છે। 1 ડિગ્રી બરાબર 60 મિનિટ અને 1 ડિગ્રી બરાબર 3600 સેકન્ડ।
હવે એક્ઝામ્પલ તરીકે કદાચ તમને ડિગ્રી આપી હોય અને જો તમારે શામાં જવું હોય, આ ડિગ્રી તમને આપી હોય અને કદાચ આપણે સીધું શામાં જવું છે, સેકન્ડમાં. શામાં? સેકન્ડમાં. અને સેકન્ડમાંથી સીધું ક્યાં જવું છે? ડિગ્રીમાં. તો આપણે શું કરીશું? ડિગ્રીથી જો સેકન્ડમાં જવું હોય તો શું કરવાનું? 3600 વડે ડાયરેક્ટ આપણે શું કરીશું? 3600 વડે ગુણીશું. અને સેકન્ડમાંથી જો ડિગ્રીમાં જવું હોય તો આપણે શું કરીશું? 3600 વડે ભાગીશું. સમજ્યા તમે? હું તમને ચલો હવે આપણે શું કરીશું? ડિગ્રીનું શામાં રૂપાંતરણ? ચલો ડિગ્રીનું મિનિટ અથવા શામાં રૂપાંતરણ? સેકન્ડમાં રૂપાંતરણ. ડિગ્રીનું મિનિટ સેકન્ડમાં રૂપાંતરણ. ચલો હવે સૌ પ્રથમ આપણે લઈશું 20 ડિગ્રી. કેટલી? આપણે એને સૌ પ્રથમ ચલો 20 ડિગ્રીનું આપણે શું કરીશું? 20 ડિગ્રીનું મિનિટમાં રૂપાંતરણ કરવું છે. 1 મિનિટમાં. કેટલા? જો 20 ડિગ્રીનું મિનિટમાં રૂપાંતરણ કરવું હોય તો આપણે આગળ જોયું તે પ્રમાણે 20 ગુણ્યા કેટલા કરીશું? 60. તો 6 દુ 12 એટલે કેટલા થયા? 1200 મિનિટ થશે. કેટલી મિનિટ થશે? 6 દુ 12 એટલે કેટલી મિનિટ થશે? 1200 મિનિટ થશે. જો આપણે 20 ડિગ્રીને મિનિટમાં ફેરવવું હોય તો કેટલા વડે ગુણીશું? 60 વડે ગુણીશું. એટલે શામાં રૂપાંતરણ થશે? મિનિટમાં. એવી જ રીતે ચલો આગળ 20 ડિગ્રીને શામાં ફેરવવું છે? સેકન્ડમાં. શામાં ફેરવવું છે? સેકન્ડમાં. તો આ 20 ડિગ્રીને શું કરીશું? આપણે જાણીએ છીએ પહેલાં મિનિટમાં ફેરવીશું, મિનિટમાંથી પાછા સેકન્ડમાં. પરંતુ આપણે ડાયરેક્ટ તમને સમજાવ્યું છે કે 3600 વડે ગુણી દઈએ તો શું થાય? સીધું સેકન્ડમાં ફરવાઈ જશે. એટલે શું થયું? 36 દુ 72 3 એટલે કેટલા? 72,000 સેકન્ડ થશે. હવે આગળ એ જ પ્રમાણે જો આપણે 50 ડિગ્રીને ફેરવવું હોય, ચલો 50 ડિગ્રીને આપણે શામાં ફેરવીશું? સૌ પ્રથમ મિનિટમાં. 50 ડિગ્રીને આપણે ફેરવીશું મિનિટમાં. હવે આપણે વારીએ ઘરે પાછળ મિનિટ લખીશું ને, એ સિમ્બોલથી આપણે યાદ રહી જશે. ઓકે, ચલો 50 ડિગ્રીને કેટલા વડે ગુણીશું? તો મિનિટમાં ફેરવાશે 60 વડે. તો કેટલા થયા? 5 6 30 અને પાછળ કેટલા છે? એટલે 3000 મિનિટ થશે. હવે આને જો આપણે શામાં ફેરવવા છે? સેકન્ડમાં. જો 50 ડિગ્રીને આપણે સેકન્ડમાં ફેરવવા હોય તો શું કરીશું? 50ને કેટલા વડે ગુણીશું? 3600 વડે. એટલે શું થાય? 36 પંચું કેટલા થશે? 180. અને પાછળ કેટલા છે મીંડા? આ 3 શૂન્ય આપણે લગાડી દઈશું. એટલે શું થશે? 1,80,000 સેકન્ડ. યાની કે 1,80,000 સેકન્ડ થશે. એ જ પ્રમાણે જો આપણે 200 ડિગ્રીને, હવે આનાથી થોડા વધારે લઈએ એક્ઝામ્પલ. જો આપણે 200 ડિગ્રીને શામાં ફેરવવી છે? મિનિટમાં. જો 200 ડિગ્રીને તમારે મિનિટમાં ફેરવવી હોય તો આપણે આગળ કર્યું તે જ પ્રમાણે 200 ગુણ્યા શું કરી દઈશું? 60. એટલે 6 દુ કેટલા? 12 અને આ 3 મીંડા પાછળ લગાવી દઈશું.
એટલે કેટલા થયા 12,000 મિનિટ. કેટલી? 12,000 મિનિટ. ઓકે, હવે આપણે 100 ડિગ્રી. હવે ચલો એક્ઝામ્પલ, આ તો 5 નંબર છે અને 6 નંબર આપીશું. 100 ડિગ્રીને શામાં ફેરવવા છે આપણે? સેકન્ડમાં. હવે 100 ડિગ્રીને આપણે જાણીએ છીએ આના આમ પ્રમાણે પણ લખી શકાય. પહેલાં ડિગ્રીમાંથી મિનિટમાં ફેરવવા અને એમાંથી પાછા સેકન્ડમાં ફેરવવા માટે ફરીથી 60 વડે ગુણીશું તો પણ શું થશે? 100 ગુણ્યા 3600. એમાં કોઈ ફરક પડશે નહીં. એટલે શું કરીશું હવે? 36 અને પાછળ કેટલા મીંડા લગાડી દેશું? 4. ઓકે, 4 મીંડા, સોરી આ નહીં આવે. એ પ્રમાણે 36,000 સેકન્ડ થશે. ઓકે, હવે આપણે શામાંથી? ડિગ્રીમાંથી સેકન્ડમાં અને સેકન્ડમાંથી ડિગ્રીમાં ફેરવ્યા. પરંતુ કદાચ તમને મિનિટ આપી હોય અથવા સેકન્ડ આપ્યા હોય, મિનિટનો કોણ આપ્યો હોય અથવા સેકન્ડનો કોણ આપ્યો હોય અને એને તમારે ડિગ્રીમાં જો રૂપાંતરણ કરવાનું હોય તો આપણે શું કરીશું? ચલો એના વિશે જોઈએ. આપણે શું કરીશું? એને કદાચ આ તો આપણે શું ડિગ્રીનું મિનિટ અથવા શામાં રૂપાંતરણ કર્યું? સેકન્ડમાં. પરંતુ કદાચ સેકન્ડ અથવા મિનિટ આપ્યા હોય. શું આપ્યું હોય? સેકન્ડ અથવા મિનિટનું શામાં? ડિગ્રીમાં રૂપાંતરણ. શામાં? ડિગ્રીમાં રૂપાંતરણ. તો હવે શું કરીશું? હવે આપણે શું કરીશું? તો સેકન્ડનું આપ્યા છે અથવા મિનિટ આપી છે અને એને આપણે ડિગ્રીમાં રૂપાંતરણ કરવું છે તો આપણે શું કરીશું? ચલો અહીંયા આપણે પહેલાં એક્ઝામ્પલ જોઈએ. કેટલા? 180 મિનિટ આપી છે અને એને આપણે શામાં ફેરવવા છે? ડિગ્રીમાં. તો હવે શું કરીશું? આપણે જાણીએ છીએ પ્રમાણે નાના એકમમાંથી જો મોટા એકમમાં જવું હોય તો ભાગાકાર અને જો મોટા એકમમાંથી નાના એકમમાં જવું હોય તો ગુણાકાર. હવે આપણે આગળ જોયા છે પ્રમાણે જો મિનિટમાંથી ડિગ્રીમાં જવું હોય તો આપણે કેટલા વડે ભાગીશું? 60 વડે ભાગીશું. કારણ કે 1 ડિગ્રી બરાબર કેટલા મિનિટ? 60 મિનિટ. ચલો 180 ને કેટલા વડે ભાગીએ તો ડિગ્રીમાં આવશે? 60 વડે. ઓકે, આ બંને જશે 6 તારી 18 એટલે કેટલો જવાબ આવશે? 3 ડિગ્રી. કેટલો? 3 ડિગ્રી. ઓકે, હવે બીજું એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ. જો આપણને કેટલું આપ્યું છે? 360 મિનિટ. ધારો કે 360 મિનિટ આપી છે અને આપણે એને શામાં ફેરવવાના છે? ડિગ્રીમાં. જો એને ડિગ્રીમાં ફેરવવાના હોય તો 360 મિનિટને કેટલા વડે ભાગીશું? 60 વડે ભાગીશું. ઓકે, ચલો શું થશે? હવે બંને 0 0 કેન્સલ અને 6 એ 6 એ 36. તો કેટલા ડિગ્રી થઈ? 6 ડિગ્રી. કેટલા ડિગ્રી થશે? 6 ડિગ્રી થશે. ઓકે, આ જ પ્રમાણે આપણે બીજા એક્ઝામ્પલ જોઈશું કે જેથી કરીને શું થાય? તમને ખબર પડે. હવે આમાં કોઈ તકલીફ હોય તો તમે મને જણાવી શકો છો અથવા આગળ જોઈએ એ પ્રમાણે. ચલો હવે ડિગ્રીનું આપણે શામાં રૂપાંતરણ કર્યું? મિનિટમાં. હવે સેકન્ડ આપ્યા હોય તો ચલો કદાચ સેકન્ડ આપણને આપ્યા હોય એટલે કે 3600 સેકન્ડ આપણને આપ્યા હોય. ધારો કે ગમે તે લઈ લો, 3600 સેકન્ડ આપ્યા છે અને એનું આપણે શામાં રૂપાંતરણ કરવું છે? ડિગ્રીમાં. તો શું કરીશું? ચલો આપણે જાણીએ છીએ પ્રમાણે પહેલાં 3600 સેકન્ડ આપ્યા છે અને એને ડિગ્રીમાં રૂપાંતરણ કરવું છે તો શું કીધું તું? ડિગ્રીમાંથી સેકન્ડમાં રૂપાંતરણ કરતા હતા. આપણે અહીંયા ધારો કે ડિગ્રીમાંથી શામાં? સેકન્ડમાં રૂપાંતર. તો કેટલા વડે ગુણતા હતા? 3600 વડે ગુણતા હતા.
હવે આ સેકન્ડ છે અને એને ડિગ્રીમાં લાવવું છે તો શું કરીશું? 3600 વડે ભાગીશું. ઓકે, ચલો 3600 સેકન્ડ છે એને કેટલા વડે ભાગીશું? 3600 વડે ભાગીશું. એટલે શું મળશે? 1 ડિગ્રી. ઓકે, કેટલા મળ્યા? 1 ડિગ્રી. તો આ કેટલા કોણનું ડિગ્રીનો કેટલા કોણનું કોણ બનશે? 1 ડિગ્રીનો કોણ બનશે. ચલો આગળ. હવે એક્ઝામ્પલ નંબર આપણે 4 જોઈએ. જો 240 મિનિટ તમને આપી હોય, કેટલી? 240 મિનિટ અને એને ડિગ્રીમાં ફેરવવાના હોય તો શું કરીશું? 240 ને કેટલા વડે ભાગીશું? 60 વડે ભાગીશું. ઓકે, તો શું થશે? 0 0 કેન્સલ થશે. ચોક કેટલા થશે? 24. એટલે કેટલા કોણનો ડિગ્રીનો કોણ મળશે? 4 ડિગ્રીનો આપણને કોણ મળશે. એ જ પ્રમાણે ચલો હવે તમને હું થોડા એક્ઝામ્પલ આપીશ જે તમે ગણીને મને સેન્ડ કરજો. ઓકે, ચલો એક્ઝામ્પલ નંબર 5, 420 મિનિટ. તો આના કેટલા ડિગ્રી થશે? છઠ્ઠો જોઈએ. 230 મિનિટ એના કેટલા ડિગ્રી થશે? 7 નંબર. 400 સેકન્ડ તો કેટલા ડિગ્રી થશે? અથવા હવે બીજું કદાચ 30 ડિગ્રી આપી છે તો કેટલા મિનિટ થશે? 9 એક્ઝામ્પલ. 340 સેકન્ડ આપ્યા છે તો કેટલી મિનિટ થશે? અને લાસ્ટ એક્ઝામ્પલ 420 સેકન્ડ આપ્યા છે તો કેટલા ડિગ્રી થશે? ઓકે, આ તમારે જાતે ગણવાના રહેશે. હવે ડિગ્રીનું સામો મિનિટ અને સેકન્ડનું ડિગ્રીમાં અને ડિગ્રીનું મિનિટ અને સેકન્ડ. પરંતુ કદાચ તમને મિનિટ અને સેકન્ડનું ડાયરેક્ટ રેડિયનમાં રૂપાંતરણ કીધું હોય તો શું કરવું એનું જોઈએ. ચલો શું કીધું છે? મિનિટ અથવા મિનિટ અને સેકન્ડનું શામાં રેડિયનમાં રૂપાંતરણ. તો હવે શું કરીશું? ચલો તો સૌ પ્રથમ આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે કે મિનિટ અને સેકન્ડનું ડાયરેક્ટ રેડિયનમાં રૂપાંતરણ કરવું હોય તો મિનિટ અથવા સેકન્ડનું સૌ પ્રથમ શામાં રૂપાંતરણ કરવું પડશે? ડિગ્રીમાં. શામાં? ડિગ્રીમાં. અને જે ડિગ્રી મળશે એનું રૂપાંતરણ શામાં થશે? રેડિયનમાં. ફરીથી મિનિટ અથવા જે સેકન્ડ આપી છે એનું સૌ પ્રથમ આપણે રૂપાંતરણ કરીશું ડિગ્રીમાં અને એ ડિગ્રીનું રૂપાંતરણ કરીશું આપણે રેડિયનમાં. ઓકે, ફરીથી હવે જો રેડિયન દાખલા તરીકે આપણે ચલો હવે એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો તમને વધારે ખબર પડશે. ચલો 120 મિનિટ આપી છે અને આપણને કીધું છે કે તમે આને શામાં ફેરવો? રેડિયનમાં. તો હવે આપણે શું કરીશું? તો આપણે સૌ પ્રથમ 120 મિનિટને રેડિયનમાં ફેરવવા માટે 120 ચલો પહેલાં ડિગ્રીમાં ફેરવવું પડશે. મિનિટ અને સેકન્ડનું શામાં ફેરવશું? ડિગ્રીમાં. તો મિનિટ અથવા સેકન્ડને ડિગ્રીમાં ફેરવવા છે તો અહીંયા મિનિટ છે તો મિનિટ તો કેટલા વડે ગુણીશું કે ભાગીશું? 60 વડે ભાગીશું. મિનિટ છે એટલે. અને સેકન્ડ હોત તો 3600 વડે. ઓકે, ચલો આને 60 વડે ભાગીશું તો શું થશે? 6 દુ 12. એટલે કેટલા ડિગ્રી મળ્યા? 2 ડિગ્રી. હવે આપણે જાણીએ છીએ કે જો ડિગ્રીનું રેડિયનમાં રૂપાંતરણ કરવું હોય તો આપણે કેટલા વડે ગુણવું પડે? π/180 વડે. ઓકે, તો હવે શું થશે? 9 90 દુ 180 એટલે કેટલો જવાબ મળશે?
π/90 રેડિયન. ઓકે, સમજાયું કે ના સમજાયું? જો ના સમજાયું હોય તો ફરીથી 120 મિનિટનું રેડિયનમાં રૂપાંતરણ કરવું હોય તો મિનિટ અને સેકન્ડનું સૌપ્રથમ ડિગ્રીમાં અને ડિગ્રીમાં રૂપાંતરણ રેડિયનમાં કરીશું. 120 મિનિટ બરાબર કેટલા રેડિયન? તો 120 ને 60 વડે ભાગીશું એટલે ડિગ્રી મળી 2 ડિગ્રી, અને એને π/180 વડે ગુણીશું તો શું થશે? π/90 રેડિયન મળશે. હવે આગળ, જો કદાચ આપણને 180 મિનિટ આપી હોય, કેટલા? 180 મિનિટ આપી હોય અને એને આપણે રેડિયનમાં ફેરવવા હોય તો આપણે શું કરીશું? 180 મિનિટને કેટલા વડે ભાગીશું? 60 વડે ભાગીશું, અને તો શું મળશે? 6 તારી 18. કેટલા મળ્યા? 3 ડિગ્રી મળ્યા. હવે આ 3 ડિગ્રીને કેટલા વડે ગુણીશું? π/180 વડે ગુણીશું તો શું થશે? 6 તારી 18 થશે. તો કેટલો જવાબ આવશે? π/16 રેડિયન. π/60 રેડિયન. ઓકે, હવે કદાચ તમને 180 મિનિટ આપી હોય, કેટલી? 180 મિનિટ આપી હોય, અથવા 100 હવે ચલો મિનિટમાં તો પૂરું થઈ ગયું, પરંતુ હવે બીજું એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ. 120 નહીં, 140 મિનિટ બરાબર કેટલા રેડિયન? તો હવે શું કરીશું? હવે આપણે શું કરવાનું છે? આ 140 છે એને શું કરીશું? મિનિટમાં ફેરવવા માટે, મિનિટનું સામો ફેરવવા, ડિગ્રીમાં ફેરવવા માટે શું કરીશું? 60. અને જો ડાયરેક્ટ આપણે π/180 વડે ગુણીશું તો પણ આપણો જવાબ આવી જશે. જો કેવી રીતે? ઓકે, 6 તારી 6 દુ 12, 6 તારી કેટલા થશે? કેવી રીતે થશે? આની અંદર 180 અને આ કેટલા હશે? 40, એટલે 7 દુ 14 અથવા 9 દુ 18. ઓકે, તો કેટલા થશે? 7π/, હવે 9 અહીંયા 60 6 ની ઉડે 6 રહેશે, 6 9 કેટલા થશે? 6 9 54, એટલે કે 540. તો કેટલા થયા? 6π/ કેટલા? 540 રેડિયન. ઓકે, ચલો હવે આગળ આપણે જોઈશું તો સેકન્ડનું. હવે મિનિટમાં તો જોયું, પરંતુ હવે સેકન્ડ આપ્યું હોય તો શું કરીશું? જો સેકન્ડ આપેલું હોય, જો 180 સેકન્ડ આપ્યા હોય અને એનું આપણે રેડિયનમાં રૂપાંતરણ કરવું હોય, મિનિટમાં તો જોયું. હવે શું કરીશું? 180 ને કેટલા વડે ભાગીશું? 3600. સેકન્ડનું શું કરીશું? 3600 વડે ભાગીશું. શામાં રૂપાંતરણ થયું? ડિગ્રીમાં. એને શું કરીશું? π/180 વડે ગુણીશું તો પાછું રેડિયનમાં રૂપાંતરણ થઈ જશે. શું થશે? ચલો હવે શું કરીશું? 180 અને 180 જશે એટલે π/3600 રેડિયન. અને આગળની રીત પ્રમાણે કરવું હોય તો પણ જોઈએ તો 180 ભાગ્યા શું થશે? 3600. ઓકે, તો હવે શું કરીશું? આ શું મળ્યું આપણને? ડિગ્રી. હવે આ ડિગ્રીનું આપણે રેડિયનમાં રૂપાંતરણ કરવું હોય તો શું કરીશું? 18 દુ 36. ઓકે, એટલે કેટલા મળ્યા? 1/20. આ શું મળી આપણને? ડિગ્રી. અને આનું રેડિયનમાં રૂપાંતરણ કરવું હોય તો કેટલા? π/180, એટલે 18 દુ 36.
तो एनो ये जवाब आपने मळशे। ओके, चलो हवे आगळ आपणे जोईशुं 120 सेकंड होय तो एनुं शामां रूपांतरण करीशुं? रेडियन में। जो 120 सेकंड होय अने जो आपणे एनुं शामां रूपांतरण करवुं होय रेडियन में तो शुं करीशुं? 120 भाग्या 3600 गुण्या π/180। समझाયું तमने? 120 નું 3600 वडे भागे એટલે ડિગ્રીમાં રૂપાંતરણ થઈ ગયું અને એને ગુણ્યા π/180 વડે ગુણીએ એટલે શું થઈ જાય? રેડિયનમાં। અને સૌપ્રથમ તમારે એમ પણ કરવું હોય તો ચાલશે, પહેલાં ડિગ્રીમાં રૂપાંતરણ કરવાનું અને ડિગ્રી મળ્યા પછી π/180 વડે ગુણશો એટલે રેડિયન તમને મળી જશે। હવે શું કરીશું? ચલો ओके, तो हवे 12 ताली 36। ओके, तो हवे आपने शू मळ्युं? 1 चलो 30 गुण्या π/180। हवे 18 दू 36, 18 तारीख केटला थशे? 54। એટલે આનો જવાબ મળશે આપણે 5400। आ शू मळ्युं आपने? जे मळ्युं ए रेडियन मळ्युं। परंतु कदाच तमने एवा एक्जाम्पल आप्या होय जेवा के चलो एवं एक्जाम्पल लईए कि जेमां डिग्री अने मिनिट अथवा सेकंड बंने मिक्स आप्या होय तो शुं करीशुं? आ रीतना एक्जाम्पल होय तो आपणे एने करीशुं 1 + 20 मिनिट। 1 डिग्री अने 20 मिनिटनो कोण छे तो आने आपणे जो शामां फेरवવું છે? રેડિયનમાં। જો આને આપણે રેડિયનમાં ફેરવવું હોય તો આપણે શું કરીશું? 1 એક તો ડિગ્રી છે, ચલો મિનિટને આપણે શામાં ફેરવશું? ડિગ્રીમાં। અને ડિગ્રીમાં ફેરવવા માટે શું કરવું પડશે? કેટલા વડે ભાગવા પડશે? 60 વડે ભાગીશું। હવે 60 વડે ભાગીશું એટલે ઓકે, શું મળ્યું આપણને? 1 + 2 तारी 6 એટલે 1/3। ओके, चलो हवे आनो लसा लई लो तो शुं थशे? ओके, 4/3 लसा लेता तमने आवड़तो हशे। लसा ने गुसा अहींया 3 वडे गुण्या એટલે 3 ને 1 4/3। ओके, चलो हवे 4/3 ने કેટલા વડે ગુણીશું? π/180। ओके, तो आपने शू मळशे? π/180 वडे गुणीशुं એટલે आपने जे जवाब मळशे ए रेडियन में मळशे। चलो 2 दू 4 અને 90 दू કેટલા? 180। तो चलो शू जवाब मळ्यो आपने? 2π/9 तारीख કેટલા? 27 એટલે કે 270 રેડિયન। હવે એવો એક બીજો એક્ઝામ્પલ જોઈએ। જો કદાચ આપણને એમ આપ્યું હોય કે 2 ડિગ્રી અને કેટલા 10 મિનિટને રેડિયનમાં રૂપાંતરણ કરો તો હવે આપણે આનું શું કરીશું? 2 + 10 મિનિટ। ओके, હવે શું થશે? 2 + 10 મિનિટને શામાં ફેરવવાનું છે? ડિગ્રીમાં तो 10/60। ओके, तो हवे शू करीशू? 2 + 1/6। चलो लसा लई लो तो लसा शू थशे? आने 6 वडे अहींया उपर गुणीशू। 6 दू 12 ने 13/6। आपणे आ जे जवाब मळ्यो છે એમાં ડિગ્રીમાં। હવે આ ડિગ્રીને π/180 વડે ગુણી દઈએ તો શું થશે? ચલો આનો જવાબ શું આવશે? 13π/180 ગુણ્યા 6 108 એટલે કેટલા મળ્યા? ओके,
હવે આપણને આ જે જવાબ મળ્યો એ આપણને રેડિયનમાં મળ્યો. હવે આ રીતે તમે એક બીજું એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે જે એક્ઝામ્પલને આપણે હવે ડિગ્રી મિનિટ, પરંતુ હવે જે આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈશું ને એને મિનિટ, ડિગ્રી, મિનિટ અને સેકન્ડ ત્રણેયમાં આપ્યો હોય તો શું કરીશું આપણે? જો મિનિટ, ડિગ્રી અને સેકન્ડ ત્રણેયમાં આપ્યો હોય તો આપણે શું કરીશું? નંબર 3. ચલો, 1 ડિગ્રી 20 મિનિટ અને 360 સેકન્ડ આપ્યા હોય તો અને આને શું કરીશું? ચલો, આને રેડિયનમાં ફેરવવા હોય તો સૌપ્રથમ બધાને શામાં લાવી દેવાના? ડિગ્રીમાં. તો ચલો, એક આ તો ડિગ્રીમાં છે. હવે 20 મિનિટ એટલે એને કેટલા વડે ભાગીશું? 60 વડે ભાગીશું એટલે ડિગ્રીમાં ફરી જશે. પ્લસ 360 સેકન્ડ છે તો સેકન્ડને કેટલા? 3600 વડે ભાગીશું તો શું થઈ જશે? ડિગ્રીમાં આવી જશે. આ ગયા, આ કેન્સલ કરીશું, આ કેન્સલ કરીશું ને આ કેન્સલ કરીશું. હવે શું થશે? ચલો, હવે 2 તારી 6 એટલે 1 + 1/3. ઓકે, અને 36 દાન 360 + 1/,